اگر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خونے صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ خواتین و حضرات خوش آمدید اس عرب بستی میں جہاں میٹنگ زیادہ اور نتائج کم نکلتے ہیں، جہاں ہر لیڈر تقریر ایسے کرتا ہے جیسے کل سپیس فتح کرنے والا ہو۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں قرارداد کا مطلب صرف کاغذ ہے، مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ 1980 سے لے کے اب تک اگر BBC کی ہیڈ لائنز کو دیکھا جائے تو وہ کوئی اور ہی نغمہ گا رہی ہیں۔ آئیے 1980 سے اب تک BBC کی ہیڈ لائنز دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی تاریخ ریپلائی ہوئی جا رہی یا یہ سب ایک فلو کا نتیجہ ہے۔ 1980 سعودی عربیہ آئل کی طاقت نے عالمی سیاست کا نقشہ بدل دیا۔ 1991 خلیجی جنگ، عرب اتحادی سپر پاور امریکہ کے ساتھ عراق کے خلاف صفے آرا۔ 2001 9/11 کے بعد مشرق وسطی ہلچل کا شکار، اور 2011 عرب سپرنگ، بغاوت یا نیا سویرا۔ پھر 2017 سعودیہ عرب کے MBS جرأت مندانہ نئے ویژن کے اعلان۔ 2020 ابراہم ایکارڈ، عرب اسرائیل ریلیشنز کی ایک نئی شکل، اور 2023 میں سعودی کراؤن پرنس کہتے ہیں مڈل ایسٹ نیکسٹ یورپ ہوگا۔ تو اب کیا اسلامک نیٹو بن رہا ہے؟ اس کا جواب بھی آخری ہیڈ لائن میں موجود ہے کہ یس اف اٹس نیکسٹ یورپ دین یہ اسلامک نیٹو بن رہا ہے۔ پاکستان اور سعودیہ کے درمیان پیکٹ کے بعد کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسرائیل کا سیمسن آپشن اب ختم ہو چکا ہے؟ کیا ہے یہ سیمسن آپشن؟ جیوز کے ہولی اسکرپچر میں حضرت سیمسن کا ذکر ہے، جنہوں نے دشمن کے آنے پر ٹیمپل کی چھت گرا دی اور یوں دشمن کو ختم کر دیا۔ اسی طرح ان کی نیوکلیئر پالیسی ایمبیگیس سیمسن آپشن ہے جو انہوں نے مشکل وقت کے لیے رکھی ہوئی تھی، مگر اب یہ یوز لیس ہے، کیونکہ یہ صرف تب تک ویلڈ تھی یا یوزفل تھی جب تک خطے میں کوئی اور نیوکلیئر پاور نہ ہو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ سعودیہ کے پاس اب وہ سب آپشنز ہیں جو پاکستان آرمی کے پاس ہے، اور اوپر سے پاکستان نے کسی فرسٹ یوز پالیسی کو سائن نہیں کیا ہوا۔ آلدو اسلامک نیٹو کا کنسپٹ آج کی ڈیٹ میں تو موجود نہیں، کیونکہ UAE ابھی نیئر فیوچر میں اس ایگریمنٹ میں شامل ہوتا نظر نہیں آ رہا، مگر بحرین، قطر، کویت اور اب ٹرکی اور مصر، ترکی اور سعودیہ کی موومنٹس جو کہ ریسنٹ ڈیولپمنٹ میں سامنے آئی ہیں، ان سب کو دیکھ کر یہ امپاسبل بھی نہیں لگ رہا۔ مگر پہلا سوال تو یہ ہے کہ اس گلوبل ولیج کے حالات اتنی تیزی سے کیسے بدل رہے؟ ابھی کل تک تو یہ سب ہاتھ جوڑ کر بیٹھے ہوئے تھے چودھری کے آگے، آلدو یہ تو سمجھ تھی کہ اگر چائنا نے 2030 تک امریکہ سے بڑی اکانومی بننا ہے تو امریکہ فرسٹریٹ ضرور ہوگا، اور جیسے ہوا بھی۔ مگر نتو کی اتنی عزت پورے گاؤں میں، یہ بڑی عجیب بات ہے، مگر اتنی بھی عجیب بات نہیں، کیونکہ ہم چائنا کی پروکسی ثابت ہو رہے، اور اس وقت دنیا ایک میجر شفٹ میں سے گزر رہی۔ پچھلا چودھری گر رہا اور نیا ابھر رہا، مگر پچھلے کچھ عرصے میں امریکہ ہیز لاسٹ مورل گراؤنڈ اینڈ دس شوز امریکہ ہیز لاسٹ وار، کیونکہ بھائیو دنیا ڈنڈے سے نہیں چل سکتی، ڈنڈے سے صرف علاج کیا جا سکتا دشمنوں کا اور گلو جیسوں کا، مگر دنیا ڈنڈے سے نہیں چلتی۔ اور وجہ سمپل سی ہے کہ دنیا مورل گراؤنڈز پہ چلتی ہے۔ اگر آپ نوٹس کریں ورلڈ وار 2 کے بعد دنیا بھر کے کانسٹیٹیوشنز میں سوورن اسٹیٹس کے کنسپٹ آئے، اور 9/11 کے بعد امریکہ نے جتنی بھی انویژنز کی وہ ڈیموکریسی اور مورل جسٹس جیسے بنیادوں کا بہانہ لے کر کی، اور کچھ سالوں میں امریکہ مورل گراؤنڈز میں تو بہت نیچے جا چکا، اور اسی لیے اب یہ گلوبل ولیج زیادہ جنگل لگ رہا۔ امریکہ نے ہی جس نے UN کو کریج دینا ہوتا اب تک 6 ریزولوشنز ان فیور آف غازہ وہ ویٹو کر چکا۔ یہ وہ ریزولوشنز تھی جو امریکہ کے انٹینس الائز نے پاس کر دی، مگر امریکہ نے نہ کی، اور اب حالات یہ ہیں کہ امریکہ کو دا اونلی پاور کہا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ اب مورل گراؤنڈ، وہی مورل گراؤنڈ جو چودھر قائم کرنے کے لیے ضروری ہوتا، اب کسی اور کے پاس ہے۔ کس کے پاس ہے؟ obviously چائنا کے پاس ہے۔ چائنا نے غازہ کے لیے کھل کے فیور کی، UN میں بھی اور فیلڈ میں بھی، اور یہ بالکل انپریسیڈنٹڈ تھا، کیونکہ چائنا اپنی فورن پالیسی میں کسی کے لیے تبدیلی نہیں لاتا، مگر غازہ کے معاملے میں وہ فورن لیول پہ بہت ووکل رہے۔ اب جبکہ چائنا اپنی ملٹری مائٹ بھی شو کر رہا اور کھل کے فورن افیئرز میں بھی اپنے کارڈز کھیل رہا، اور اب پاور کا سینٹر بنتا جا رہا، مگر اب بھی سعودیز اور چائنا ڈائریکٹ ڈیل نہیں کر سکتے، کیونکہ امریکہ کا غصہ
सामने खड़ा है और इन मामलात में अब चाइना का फ्रंटमैन होगा पाकिस्तान ही सऊदीया के बिहाफ पे चाइना से डिफेंस सिस्टम लेगा और पाकिस्तान के नाम पे ये सिस्टम सऊदीया में डिप्लॉय होंगे। वाह जी वाह, नत्तू की तो जे हो गई। मगर क्या अब नत्तू गुल्लू की तरह हो जाएगा? और क्या ये न्यू नॉर्मल का एग्रेशन चलता रहेगा? और क्या इसी तरह टूटी फूटी सॉवरेनिटी के साथ दुनिया चल भी सकती है? क्योंकि हकीकत में तो यूएन रिस्पॉन्सिबल था और पिछले 2 सालों में यूएन लिटरली फारिग हो गया। और इन हालात में इंडिया का पागलपन भी तो है। ऑल्दो बहुत सारे पढ़े लिखे हिंदुत्व के अगेंस्ट वोकल हो रहे, मगर अजित डोवल और अमित शाह जैसे लोग अब भी मौजूद हैं और पॉलिसीज उनके हाथ में है। इधर ये भी देखना पड़ेगा कि इंडियन एग्रेशन की सूरत में सऊदी अरब क्या करेगा, जिनका इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक अलायंस है। कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि नत्तू हर धमाके के बाद अपनी मजबूरियां बताएगा और जॉनी डॉलर भिजवाएगा, या इस बार सऊदी अरब उम्मत के रंग में नजर आएगा, जो कि कश्मीर वाले मामले में तो बहुत डिसअपॉइंटिंग रहा। जैसा कि हमने उसामा बिन लादेन के कत्ल वाले मामले पे कहा था कि नत्तू की तो झोंपड़ी है, ना चाबी ना ताला। यही वो मोमेंट था कि जब पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने चाइना की तरफ रुख किया। और अब अरब बस्ती भी इन्हीं फीलिंग से गुजर रही जब से सऊदी एयर स्पेस को बाईपास करके रिसेंट अटैक्स हुए। और अब अरब भी यकीनन चाइना को देखेगा फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस, ना कि अमेरिका। और इसका तरीका क्या होगा ये हम पहले वीडियो में बता चुके। बाकी अगर बात की जाए यमन में ईरानी इन्वॉल्वमेंट के केस की कि उस सूरत में पाकिस्तान का क्या रिस्पांस होगा, तो आपको मुतमिन रहना चाहिए कि ये कोई बड़ी बात नहीं। पाक इंडो वॉर में जो ब्लॉक फॉर्मेशन हुई इन फॉर्म ऑफ टर्की एंड ईरान, इससे क्लियर है कि पाकिस्तान टेबल पे किसी को भी बिठा सकता। वैसे भी अरब्स अफगान से मुश्किल सब्जेक्ट नहीं, और पाकिस्तान के लिए यमन में ज़रबे अज़ब करना भी कोई मुश्किल नहीं। और दूसरी तरफ टर्की सऊदी और टर्की इजिप्ट मूवमेंट्स देख के लग रहा है कि इकबाल के इस शेर में शिकोहे तर्कमानी अर्दवान होंगे, ज़हने हिंदी फील्ड मार्शल और नुत के एराबी ऐसे जैसे MBS। जैसा कि इकबाल कहते हैं, अता मोमिन को फिर दरगाहे हक से होने वाला है, शिकोहे तर्कमानी, ज़हने हिंदी और नुतकाए एराबी। मगर ब्रदर्स, आज अगर हमें ये खुशकिस्मती से लग रहा है कि चाइना मुस्लिम वर्ल्ड के साथ मिलके अमेरिका की दहशतगर्दी को, अमेरिका की गुंडागर्दी को रोक देगा और एक अच्छा वक्त आ जाएगा जिधर मुसलमान वकार के साथ रह सकेंगे, तो ये किसकी एफर्ट से हुआ, किसकी मेहनत से हुआ? जवाब तो इसका है कि किसी की भी नहीं। तो फिर ये किसने अपनी खुदी को इतना बुलंद किया कि खुदा अब पूछ रहा है कि बता तेरी रजा क्या है? तो इसका जवाब हमारे पास खामोशी के सिवा कुछ नहीं, क्योंकि ये कमाल गजा की उन उधड़ी हुई बच्चों की लाशों का है। याद रखिएगा, बहुत महंगी पड़ रही है ये इज्जत, संभाल के रखिएगा, वरना हमने तो जेनोसाइड से रिलेटेड पेजेस भी इग्नोर करना शुरू कर दिए हैं कि अच्छा खासा मूड ऑफ हो जाता है लाशें देख के, या कुछ को बच्चों के सामने शर्मिंदगी होती है खून देखकर, वो भी बच्चों का। और हम तो इतने तेज हैं कि अपनी छोटी सी खुशी पे भी डेंट नहीं पड़ने देते उनके खून से। खुदा ने हमारे जरिए तो उनको कुछ नहीं दिया, मगर उनके बदले हमें बहुत कुछ दे दिया है। और क्या हम अब इन हालात में कोई केयरलेसनेस, कोई काहली बर्दाश्त कर सकते हैं, जिधर मामलात ऐसे हैं कि एक नत्तू के अलावा पूरी अरब बस्ती बिल्कुल ऐसे है कि जैसे एक अरब के सिफर हों और उनमें से एक निकाल दिया जाए। और हम पाकिस्तान, जिनसे अभी कुछ अरसा पहले अभिनंदन नहीं संभाला गया, आज 6070 कर रहे हैं। सबको पता है कि हम चाइना के बगैर क्या हैं, और इन सब मामलात के बाद कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स हर वक्त हमारे माइंड में होने चाहिए। नंबर 1, पाकिस्तान चाइना कॉम्बो में अगर हमें इसराइल अमेरिका वाले प्रिविलेजेस मिल जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान को अब नया गुल्लू बन जाना चाहिए? क्या माइट इज राइट ही चलता रहे? और क्या जो न्यू नॉर्मल अब रशिया, इंडिया और इसराइल ने सेट कर दिया है, क्या चाइना भी इसी न्यू नॉर्मल के साथ अपना वर्ल्ड ऑर्डर सेटअप करेगा? और ये भी देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान और सऊदीया ने ये जो खुली बगावत की है एग्रीमेंट साइन करके, पाकिस्तान तो चलो इसका आदि मुजरिम है, क्या सऊदी अरब इसका वजन उठा सकेगा? और एक आखिरी सवाल, आपकी ख्यालात की नजर, अगर मुसलमानों को कंफर्टेबल हालात मिल जाते हैं, पुरवकार जिंदगी मिल जाती है और दुनिया अमन का गहवारा बन जाती है, तो फिर इस नई दुनिया में इस्लाम की तबलीग क्या मुफ्ती साहब करेंगे, इंजीनियर साहब करेंगे, या जलाली साहब करेंगे? या कहीं वो बच्चे ये तबलीग कर तो नहीं गए
जिन्होंने अल्लाह के नाम पे अपने सर कटाए गजा में। हकीकतन इससे बड़ी तबलीग हो नहीं सकती कि आप एक अनदेखे खुदा के लिए अपनी जान दे दो। हमें बस अब इनका भरम रखना है। लोग खुद ही सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कैसा प्यारा खुदा होगा इनका, कैसा सच्चा नबी होगा इनका। आप बस मुसलमानों को अमन का दाई बनाएं। और बहुत जरूरी है कि हम अपने जहनों को क्लियर रखें उस झूठ से जो हमें सुबह शाम फीड किया जाता। आजकल अगर किसी से पूछो कि मिटाया किसने कैसर और किसरा के इस्तबदाद को, वो कौन थे, तो हर कोई मौलवियों की बोली बोलता है। मगर हमें इकबाल से यही पूछना पड़ेगा। और इकबाल तो कहते हैं मिटाया कैसर और किसरा के इस्तबदाद को जिसने, वो कौन थे, जोरे हैदर, फकरे बुजर और सिद्के सलमानी। और अगर आप गौर करें, अल्लामा इकबाल ने जिन सहाबियों का नाम लिया है कैसर और किसरा को गिराने के लिए, वो तो सब असहाबे सुफा से हैं। इसलिए आप असहाबे सुफा को जरूर स्टडी करें। रब रखा।